Next in sound relation is speed of sound wave. So previous we discussed the time period and frequency. It's a relation also. Today we discuss the speed of sound wave. Fourth characteristic, speed of sound wave. This is the fourth characteristic of the sound wave. So the distance by which a point on the wave, such as compressions or rarefactions, travels in unit time is called speed of sound wave. ఒక యూనిట్ టైంలో కంప్రెషన్స్ కానీ రేర్ఫ్రాక్షన్స్ కానీ ఎంత ట్రావెల్ చేస్తున్నాయో దాన్నే స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్ అని చెప్తున్నాం. రిలేటెడ్ దట్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ఎ వేవ్ ఇన్ టీ సెకండ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా మీటర్స్ అనుకోండి చెప్తున్నాడు. టీ సెకండ్స్లో లాంబ్డా మీటర్స్ ట్రావెల్ చేసింది అనుకుంటే ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ఎ వేవ్ ఇన్ 1 సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 1 సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై టీ అవుతుంది. లాంబ్డా బై టీ అవుతుంది. Lambda by t. Thus, by the definition, speed of sound wave v is equal to lambda by t వస్తుంది. Lambda by t equation 1 అనుకోండి చెప్తున్నాడు. Lambda by t is equal to equation 1. Next, generally we know the time period and frequency relation. Nu is equal to 1 by t. 1 by t. It is second equation. From 1 and 2, you may get here v is equal to nu lambda. V is equal to nu lambda. Speed of sound wave is equal to time frequency and wavelength. Speed of sound wave is equal to speed of sound wave is equal to frequency into wavelength. Frequency into wavelength. Frequency. The speed of sound wave depends on the properties of such as temperature, nature of the medium in which it is traveling. Sound యొక్క స్పీడ్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటున్నాడంటే nature of the medium in which sound is traveling one, and properties such as temperature మీద. But the speed of sound remains almost the same for all frequencies in the given medium under the same physical conditions. Same physical conditions ఉన్నప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్ అన్ని దానిలో ఒకేలాగా ఉంటుంది. In common, speed of sound refers to the speed of sound wave in air. కామన్గా మనం దేంట్లో చెప్పుకోవచ్చు అంటున్నాడంటే ఎయిర్లో తీసుకోవచ్చు. స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్ రెఫర్స్ టు ద స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్ ఇన్ ఎయిర్. హౌవెవర్ స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్ ఈస్ ఫ్రమ్ సబ్స్టెన్స్ టు సబ్స్టెన్స్. ఒక సబ్స్టెన్స్లో చూస్తే కంపారిజన్ చేస్తే వేరేగానే ఉంటుంది. Sound travels faster in liquids and non-porous solids than it does in air. So liquids లో ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ చేసి ఎయిర్లో కంటే ఇట్ ట్రావెల్స్ అబౌట్ 4.3 times ఫాస్టర్ ఇన్ వాటర్ అండ్ నియర్లీ 15 times ఫాస్ట్ ఇన్ ఐరన్లో ఇంకా ఫాస్ట్గా 4.3 times ఫాస్టర్ ఇన్ వాటర్లో 4.3 times ఫాస్ట్గా ఉంది. 15 times ఫాస్ట్ ఇన్ ద ఐరన్ దాని ఎయిర్ అట్ 20 degrees centigrade. 20 degrees centigrade టెంపరేచర్లో సౌండ్ అనేది ఎయిర్లో కంటే ఐరన్లో ఇన్ ఐరన్ 15 times మోర్ ఫాస్ట్, 15 times ఫాస్టర్. అదే వాటర్లో అయితే 4.3 times ఫాస్టర్గా వెళ్తుంది అని చెప్తున్నాడు. వాటర్లో అయితే 4.3 times ఫాస్టర్గా వెళ్తుంది. బట్ ఇన్ డ్రై ఎయిర్ at 20 degrees centigrade speed of sound is 343.2 meters per second and this is 1236 kilometers per hour or about 1 kilometer in 3 seconds. 1 kilometer in 3 seconds. 3 seconds లో 1 kilometer పోతుంది డ్రై ఎయిర్లో కానీ. సో 20 degrees centigrade టెంపరేచర్లో లేదా 343.2 meters per second కూడా తీసుకోవచ్చు. లేదా 236
km/h కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బిఫోర్ దట్ sonic boom. What is the meaning of sonic boom? Sonic boom. So what is the meaning of sonic boom? See, what is the meaning of sonic boom? When a body moves with the speed which is greater than the speed of sound in air, it is said to be traveling at a supersonic speed. Jet fighters, bullets, etc. often travel at supersonic speeds. When a body moves with a speed which is greater than the speed of the sound in air, ఎయిర్లో కంటే స్పీడ్ వేరే బాడీలో స్పీడ్గా మూవ్ అయితే దాన్ని సూపర్సోనిక్ సౌండ్ అని చెప్తున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ జెట్ ఫైటర్స్ కానీ బుల్లెట్స్ కానీ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ తీసుకోవచ్చు. సూపర్సోనిక్ స్పీడ్స్, ట్రావెల్ ఎట్ సూపర్సోనిక్ స్పీడ్స్. When a sound producing source moves with a speed higher than that of the sound, it produces shock waves in air. When a sound producing source moves with a speed of higher than that of the sound కంటే ఎక్కువ కనుక ప్రొడ్యూస్ చేస్తే, ఎక్కువ సోర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ స్పీడ్తో మూవ్ అయినప్పుడు షాక్ వేవ్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయని చెప్తున్నాడు ఎయిర్లో. దీస్ వేవ్స్ క్యారీ అ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఆ వేవ్స్ క్రియేట్ కావడం వల్ల అవి ఎక్కువ ఎనర్జీని తీసుకొని వెళ్తాయి. దే ప్రొడ్యూస్ ఎ వెరీ షార్ప్ అండ్ లౌడ్ సౌండ్ కాల్డ్ ద సోనిక్ బూమ్. అవి ఆ ఎనర్జీ తీసుకొని పోయేటువంటివి ఎక్కువ షార్ప్ లౌడర్ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. షార్ప్గా ఉన్నటువంటిది లౌడర్ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో అలా షార్ప్గా లౌడర్ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేదాన్ని ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే సోనిక్ బూమ్ అని చెప్తున్నాడు. సోనిక్ బూమ్ అని చెప్తున్నాడు. ద సోనిక్ boom produced by supersonic aircraft is accompanied by the waves that have enough energy to shatter glass and even damage buildings also. So the sonic boom produced by supersonic aircraft is accompanied by the waves that have enough energy to shatter glass and even damage buildings also. Buildings ను కూడా డ్యామేజ్ చేయగలిగినటువంటిది ఈ సోనిక్ బూమ్ అనేది చెప్తున్నాను. సోనిక్ బూమ్ అంటే ప్రొడ్యూస్డ్ బై సూపర్సోనిక్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ద్వారా వచ్చినటువంటిది. బిల్డింగ్స్ను కూడా డ్యామేజ్ చేయగలదు. మోర్ దాన్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు సోనిక్ బూమ్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. షాక్ వేవ్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. ఆ షాక్ వేవ్స్ ఎక్కువ ఎనర్జీని తీసుకొని పోవడం వల్ల అవి షార్ప్ సౌండ్ని లౌడర్ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. దాన్నే మనం ఇక్కడ సోనిక్ బూమ్ అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ దట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏ మ్యూజికల్ సౌండ్. మ్యూజికల్ సౌండ్లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మెయిన్గా మనం ఆల్రెడీ నోన్ దట్ రఫ్గా క్లాసిఫైడ్ అయితే మ్యూజికల్ సౌండ్ అండ్ నాయిసెస్గా అట్లా క్లాసిఫై చేస్తాం. లెట్ us see what are the musical sounds, characteristics of musical sounds, noises.